पंजाब इस वेले वेख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गगनदीप सिंह लैके हाजिर हाँ पंजाब के खास और ताज़ा अपडेट सीधा रुख करांगे। किसानी अंदोलन के वल किसान जथेबंदियों के वलों विशेष बैठक कल की गई सी, जिस बैठक के विचों वक्रे किस्म के नतीजे किसानों के वलों सामने लिआंदे गए। केंद्र की चिट्ठी के उत्ते गलबात किसान जथेबंदियों के वलों की गई है। जो किसानों के विरोध में है वो सीधा विरोध में है, असीधे तौर से सभी लोगों के विरोध में है। जो तीसरा कानून है वो रसोई पे छापा है। हमारी जो नित्य वस्तुओं की वस्तु है उनका इन्होंने इतना रेट बढ़ा देना है। बनौटी थोड़ पैदा करके स्टोरेज करके जखीरे बाजा नूं खुल दे दी है। इस तरह एक होर झूठ बोलिया जा रहा है, एक तो बाद एक झूठ बोलिया जा रहा है, एक होर झूठ बोलिया जा रहा कि पहला भी कारपोरेट जिहड़ी हैगी आ खेती चल रही है, अज की हो गया। पहली गल तां इस नूं कानूनी मानता दे दी गई, दूजी सूबियां दे अधिकारां दे विच दखलअंदाजी की गई। जिहड़ा फैडरल सिस्टम है उस नूं तहस-नहस करन दी कोशिश की गई। जिस विधान दी सौं खा के पार्लीमेंट च दाखिल हुंदे आ उस विधान दीयां धज्जियां उडाईआं गईआं। इस तो इलावा ਜਿਹੜਾ कारपोरेट घराणिਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ खेती ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅੱਛਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਜੀ ਕਰਦਾ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤ 'ਚ ਹੀ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਭਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ बुढ़े बजुर्ग सारे इस गल ते स्टैंड कर रहे हैं कि कानून रद्द करा के वापस जावांगे, चाहे जिन्ना मर्जी लंबा संघर्ष करना पवे, जिन्ना मर्जी सानू मेहनत करनी पवे। ਜਿਹੜੀਆਂ 452 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, पर साडा मंगा तो कोई वितकरा नहीं गा, सारे सांझे आ। हुण जदों असीं जाने आ ते 5 मैंबर सेंटर वाले जांदे जिहड़े इलैक्टेड आ सारियां जथेबंदियां वालों भारत भर दे, ते उहदे विचों 2 पंजाब दे आ, डल्लेवाल साहब ते राजा साहब। इदां ही कक्का जी आ मध्य प्रदेश तो, यूपी तो आ रणजीत जी आ, तजिंदर जी आ, टकैत साहब आ। ये इदां कमेटी बनी हुई है साडी। मैंने आपको बोला है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कोई ऑटोक्रेटिक थोड़ी है बीजेपी सरकार वर्गी कि एक मंत्री संभाल कर बैठा है, खेती मंत्री के पास राइट ही कोई नहीं है। 5 मिनट की किए हैं तो खेती मंत्री को 10 मिनट बाद पूछना पड़ता है कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। ये कोई कैबिनेट थोड़ी है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन डेमोक्रेटिक है। हम मीटिंग करते हैं, मीटिंग में जो बहुत सहमति का फैसला होता है वही लागू करते हैं। नहीं, हम रिपील के बगैर मानने को तैयार नहीं है। मैंने पहले बोला है कि कानून पास करना ही उनके प्रीव्यू में नहीं है। ये स्टेट सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर और मार्केटिंग, ये स्टेट सब्जेक्ट है। उधर आम आदमी पार्टी के आगू अमन अरोड़ा के वलों भी चंडीगढ़ के विच प्रैस वार्ता की गई है, जिस प्रैस वार्ता के दौरान उन्होंने भाजपा के वलों वंडे गए किसानों नूं पैसे के उत्ते टिप्पणी की। उन्होंने कहना सी कि लगातार भाजपा अजिहे काम कर रही है जिस दे नाल किसानों तो ध्यान भटकाया जा सके। देखो मैं भी अज तुहाडे वांगू पेपर दे विच ही पढ़िया, मैनूं उहदी ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता हैगियां, पर मैं समझदा कि जे कोई भी इस तरीके दा इशू पब्लिक फंड्स दे नाल बंगलिंग दा कोई हेरा फेरी दी गल सामने आउंदी है ते उहनूं सरकार नूं सीरीयसली लेना चाहिए। उहदे उपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है जिहड़ी ओह होनी चाहिए है। बाकी डिटेल्स आउण दे उपर क्योंकि अज छुट्टी है, डिटेल्स उहदी नहीं पता लग सकी हैगियां। डिटेल्स पता लगण दे उपर ही तुहानूं इहदे उपर रिएक्ट करांगे। पर किसी भी तरीके का एक नवे पैसे का भी पंजाब दे नाल जे कोई हेरा फेरी करने की कोशिश करता है, चाहे कोई सरकारी अफसर या कोई सत्ताधारी धिर का लीडर, तो आम आदमी पार्टी उन्हां दे खिलाफ सख्त तो सख्त मुहिम है जिहड़ी ओह शुरू करेगी।
ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀयत ਦੇ ਉੱਤੇ ही सवाल खड़े कर देते हैं। प्रधानमंत्री जी, भगवान के लिए ये किसानों के जख्मों के ऊपर नमक मत छिड़को। किसान आज खुदकशियां कर रहा है, किसान आज मारा जा रहा है और आप नाटक कर रहे हो, आप तमाशा कर रहे हो और 2000 रुपया उनके अकाउंट में डाल करके आप हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। और मैं एक ही बात कहता हूं कि क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, दान का चर्चा घर घर पहुंचे, लूट की दौलत छुपी रहे। उधर लगातार जिथे दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ पंजाब प्रधान सुनील जाखड़ भी मौजूद रहे ने। ये दबाव बन पाएगी या नहीं पाएगी अलग बात है। सरकार इन लोगों को बात सुने, यही हमारा मांग है। सिंगू बॉर्डर में जो होते हैं, टिकरी बॉर्डर में जो होते हैं, लाखों की तादाद में जो किसानों आज आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन को हम शुरू के दिन से समर्थन कर रहे हैं। सिर्फ हमारे पार्टी की कोई अगले दिन कोई नाफा होगा ये नहीं, इसमें हम सियासत की कोई सवाल नहीं उठाते। हमारी ये मांग इसलिए है कि अन्नदाता को जो समस्याएं हैं, अन्नदाता को जो मांग है, ये मांग को सुना जाए और इनको जो मांग इसको पूरा किया जाए। आज हिंदुस्तान की लाखों की तादाद में किसान हैं, खुले आसमान की तले ये शीत की कहर झेलते हुए आज किस तरीके की जिंदगी गुजार रहे हैं हम सब देख रहे हैं। सब सरकार पे किसानों के लिए भी दबाव बनाना पड़ता है, ये भी एक हमारे लिए शर्म के मुकाम है। ये लोगों का मुद्दा है, ये किसान का मुद्दा है, देश का मुद्दा है। अगर इस मुद्दे पे भी मोदी साहब की आंखें नहीं खुलती और कान नहीं खुलते तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र का ये मजाक बना रखा है मोदी साहब ने। मोदी साहब आज टेलीविज़न के ऊपर रंग बिरंगी पगड़ियाँ पहनवा के लोगों को किसान के रूप में और उनसे वर्चुअल टॉक करते हैं, मीडिया के जरिए, टेलीविज़न के जरिए बात करते हैं। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है मोदी साहब से, 5 लाख किसान टिकरी बॉर्डर और संगू बॉर्डर पे बैठा है, उनसे जाके बात करें। उनके जो किसान जत्थेबंदियाँ, उनके लीडर्स बैठे हैं, उनसे जाके बात करें। और अगर मोदी साहब को ये भय सता रहा है कि कांग्रेस उनको, पंजाब कांग्रेस उनको बहका रही है, तो जाके खुद उस गलतफहमी को दूर क्यों नहीं करते। या गरीब में से बू आने लग गई मोदी साहब को। देखिए बड़ा शर्म की बात है कि वही मोदी साहब हैं तो इन्होंने 2014 में गरीबी के नाम पे वोट लिया था, मैं गरीब का बेटा हूँ। आज गरीब में से बू आने लग गई, साहूकार अच्छे लगने लगे। किसान से जाके बात करें, उसका गुस्सा देखें, उनकी आंख में किसानों का जो गुस्सा है वो उनकी किसान की आंख में देखें। और किसानों से भय लगता है, किसानों से बू आती है मोदी साहब को। तो वो जो माता वहाँ बैठी है, 87 साल की एक माता जिसने अपना बेटा चाइना बॉर्डर के ऊपर शहीद करवाया है और जो अपने पोते को लेके वहाँ पे बॉर्डर पे बैठी है, उसका दर्द देखें उसकी आंख में। मैं समझता हूँ मोदी साहब अगर वहाँ सिंगू बॉर्डर पे जाके उस माता से मिलेंगे तो उसकी आंख देख के वो अपने आप के अंदर जलालत महसूस करेंगे और इन काले कानूनों को खुद फाड़ेंगे। उधर पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ कि ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਆਗੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ किसान मौजूद नहीं है। ये करो ये करो ये करो, अब अगर सारी बात करने के बावजूद भी वो नहीं मानते तो आप मुझे बताइए क्या समाधान है। वो कहते विश्वास ही नहीं रहा। हम उनसे कहते हैं कि दोबारा फिर आ जाओ। उनको ही कहा जगह तुम डिसाइड करो, समय भी तुम डिसाइड करो, आप आइए बैठ के बात करें। आखिर हल तो बातचीत से निकलता है। कॉर्पोरेट जो भी आप चाहते हो सरकार के सामने बैठ के बात करो। आए हुए 6 महीने हो गए कानून को, कितने लोगों की ज़मीन चली गई है।
कितनी जगह कारपोरेट आ गए, बताइए ना कहाँ आ गए। सिर्फ एप्रीहेंशन पे हम घर से चलने लगे, रास्ते में गाड़ी का पंक्चर हो जाएगा तो क्या होगा, रिप्लेस होगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा थोड़ा चलता है। नहीं, उनका अधिकार है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है पीसफुल प्रोटेस्ट करने का, हमने कभी रोका थोड़ा। लोकतंत्र में पीसफुल प्रोटेस्ट करने का सबका अधिकार है, उसमें हमें कभी किसी को। देश की जो सरकार है पिछले 6 सालों में उन्होंने लगातार जो है किसानों के हितों की बात की है, किसानों के हित में निर्णय लिए हैं। आज देश का जो कृषि बजट है वो 6 गुना बढ़ गया है और लगभग 1,35,000 करोड़ रुपए का बजट कृषि पे जो है वो 6 गुना बढ़ाकर 2013-14 के कंपैरेटिवली आज सरकार कर रही है। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि देश का कोई प्रधानमंत्री जो है किसानों का वाकई में भला चाहता है, उनके हित के लिए काम कर रहा है। आज तक हमने यही सुना था कि किसानों को मुआवजे का चेक मिला है, किसी को 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, और किसान की बेइज्जती की जाती थी। आज पहली बार ऐसा हुआ कि देश का प्रधानमंत्री स्वयं कह रहा है कि हमारे जो किसान हैं, अन्नदाता हैं, उनको हम हर एक के खाते में अगर साल भर में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये डालेंगे। और आज 7वीं किस्त जा रही है, 9 करोड़ किसानों के खाते में जो 18,000 करोड़ रुपए डाले जा रहे हैं, उससे पूरे देश का जो असली किसान है वो बहुत प्रसन्न है, प्रधानमंत्री का धन्यवाद कर रहा है। और अब देखिए इस कार्यक्रम में भी आप देख रहे होंगे गाँव के लोग बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे, वो सब ये चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में जो काम चल रहा है, ऐसा पहली बार हुआ है कि जो किसान तक जो उसका लाभ पहुंच रहा है। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 9 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਿਆ। 18,000 ਕਰੋੜ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਧਿਅਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਰਿਹਾ? ਓਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਧਿਅਮ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸ ਤੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ? ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦਾ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। भगवंत मान जी, नाटक बंद करो, ड्रामा बंद करो। आप एक जगह पे केजरीवाल साहब उनको विधानसभा में बिलों को रद्द करते हैं, आज भी वो बिल आपके यहाँ जो पास हुए थे, जो नोटिफिकेशन हुआ था उस बिल का आज भी लागू है। आज भी केजरीवाल ने वो नोटिफिकेशन रद्द नहीं किया, आज भी दिल्ली के अंदर लागू है। आपने प्रोटेस्ट करना है तो सबसे पहले केजरीवाल साहब के दरवाजे पे करो, उसके बाद मोदी के दरवाजे पे करो, क्योंकि आप नाटक कर रहे हो, एक तरफा बात कर रहे हो। दोषी दोनों हैं और एक चौकीदार है और दूसरा सेवादार कहता है। चौकीदार और सेवादार ये दोनों नटंकी हैं। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ 30 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ 30ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਲਗਭਗ 40-42 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਗਿਆ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਜੋ ਉਹ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨ ਧਰ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਦ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ
ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹੀਆਂ ਮਲਕਾਣਾ ਕੋਲੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਕਾ ਭੰਨ ਕੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਸੀ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਕਾਫਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਖਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰ ਹਮਖਿਆਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ, ਬਲਕਿ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ, ਬਲਕਿ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੇ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਖੋਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਰਵਾਇਤ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਹ ਚਾਲ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। 13 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਹਿਤ ਮਨਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10:15 ਵਜੇ ਤੱਕ 15 ਮਿੰਟ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 13 ਪੋਹ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 10:15 ਵਜੇ ਤੱਕ 15 ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ, ਬੱਚੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਂ, ਭੈਣ ਸਭ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।